这是斯诺克史上最爱秀的胖子，职业生涯经常让人惊掉下巴。论准度，这杆超大角度的红球底，小特来了也要拜师。还有这杆近乎完美的斯诺克，更是让希金斯叫苦连天。明明准度、控球、杆法都有着不输753节的能力，却早早断送了自己的大好前程。今天我们从4个角度感受一下斯蒂芬里让人拍案叫绝的精彩瞬间。赛点局面对罗伯，母球已经完全贴库的情况下，不仅精准打进绿球，而且只是依靠对力度的控制，完美校位红球。That's one of the best shots of the match. Beautiful shot. He'd been knocking those in earlier in the week. He'd have been in the last 16 himself. 如果上一杆觉得有运气成分，那这一次对于力度的控制更加细腻。更让人恐怖的是，像这样的进球，胖子里的职业生涯比比皆是。还有这一杆，台面只有唯一的一个漏球，母球贴库在他眼里，难度仿佛可以忽略不计。He may just play the pot here and just try and roll it in. Got to be careful of the double kiss, though. 这个篇章相信不用过多介绍，主打的就是一个草原上的奔驰。兄弟们注意观察白球每次的落点，感受一下外表粗犷的胖子手上的针线活有多么细腻。我们一起欣赏这场视觉盛宴。Big bounce. Oh, that's a great shot to get there. Go on, keep going. Just a little bit short, but it's okay. He's on the straight. Check side on the white would be handy, down the right-hand side of the table. There's the check side. He's played that well. That will do. 中带感如此华丽，母球绕台一周校位红球，看胖子里不停的擦，他打球是真的慢。The green to that red, and you've seen how hard he's had with that. Then he's lifted his cue up. What a terrific shot! He doesn't want to be straight. 同样是叫库边球，先是低杆直接拉回来，再是高杆直接冲上来，这随心所欲的镜头真是太让人羡慕。This looks good. This looks very good. 9. And he needs the pink. Just needs the pink now, and it's 4-3. 要成为斯诺克大师，K 球的能力一定是绕不过去的门槛。我们来感受一下胖子的丝滑 K 球。Decide as it hits the top cushion here. 作为控球天花板的代表，巫师希金斯如果有短板，那就是他稍逊一筹的炸球能力。这天女散花的效果，老张头大呼羡慕不已。When he does go into the pack, he can cue them like that. That was delightful. Well, you can't play that shot any better. 16. Left cue pair. Just need to miss that first red. He did, and look at the way the reds have spread. It's very humid out there, actually. This looks good. Oh, excellent shot. What a shot. So yesterday that Mark Williams had trouble. He was always constantly wiping his cue down. It's obviously get a little bit sticky in the arena. But this was a brilliant shot to split the red. If he wishes. Come straight into them. That's a great shot. Well, he's still got this red to the corner. 13. Still the backspin that was created there. 作为斯诺克史上最强低杆的存在，胖子离母球的涡轮增压自带漂移。我们耳朵休息一下，让眼睛好好饱餐一顿。视频的最后还有胖子里最经典的高杆西服，喜欢的兄弟不要错过。Not because he had it. Well played.
Well, evidence there, the cue power that Stephen has got. Let's see how well he is cued. For that shot? And he brought the white back all the way down the table without hitting it all that hard. They're all over the place, look at them. Just trying to look at those chalk marks and thinking who's making them. Player. You know, we've both got great cue actions and get through the ball nicely. Jeez, cue power, Stephen, but even he doesn't believe he hits it that well. He was hoping to be near the baulk line rather than the baulk cushion. I think he wants to have a go at it. It's a sort of a trick shot. Ah, there he is, so he's trying it. Oh, fantastic. I think he can still cut this in, but that was absolutely played to perfection. It's like a trick shot. 丁俊晖怒拍球台，胖子李狂砸球杆，裁判敬业的赶紧上前查看。这就是斯诺克史上最臭名昭著的胖子李假球案。为什么这么说呢？看到结尾你自有判断。我们先来看看胖子李本局的几个片段。号称天才的斯蒂芬李到底是什么实力？这是他的中带进攻，发力通透，空心入袋；这是他的薄球，超大角度依然是空心入袋；这是他的解球，扎杆解球是直接奔着进球去的，而且还顺利衔接黑球。而这是他做斯诺克的能力，低杆自带涡轮增压，强行将白球拉回篮球身后，一个极准度、杆法、控球于一身的天才，居然打丢了这样一个红球。为了不让旁人起疑，怒摔球杆，而这仅仅是他拙劣表演的开始。毫不知情的辉哥开始上手回合，就当胖子李以为剧情会顺利的按照自己预想发展时，丁俊晖接下来的这一杆校尉直接让他惊出一身冷汗。低杆没有控制好力度，直接贴上了红球。倒吸一口凉气的胖子李这下慌了，心想刚刚带口红球都送成那样了，你还不能一杆拿下？难不成真的要送成手百位，我才能回家数钱吗？好在辉哥也不是泛泛之辈，一招从天而降的杆法直接震惊四座，简直帅到没有朋友。难怪比赛结束找丁俊晖要签名的人那么多，片尾会有这个彩鱼。坐立不安的胖子李这一口叹气，别提有多安逸。对手进球比自己进球还要开心，胖子李会是唯一一个吗？黑心钱当然没有这么好挣，因为丁俊晖在最后一颗红球的校位上又出现了意外，黑球流出了向上的角度，而红球又是贴口，无奈只能转为防守。而胖子李每多打一杆就多一分暴露的危险。顺利的藏住白球，作为防守天花板的辉哥这一杆高质量的斯诺克，直接激发了胖子李本人的斗志，而他这一杆解球更是将自己的真实水平完全暴露。完美的解球，同时利用篮球反做了一点，其实虚虚实实的打法更应该不被看出来。看到最后就不难发现胖子李那拙劣的演技。丁俊晖这杆解球也很精准，无奈红球碰到了黑球，露出了长台进攻机会。丁俊晖开始有点担心，因为他深知胖子李的准度恐怖，而胖子李这杆演技绝对在线。红球虽然打偏了很多，但是落点形成了斯诺克，可以完美的解释自己刚刚是打带防。如果胖子李这个天赋和心思都用在好好比赛上，成就一定不低。丁俊晖这一杆反做已经很漂亮了，但是胖子李接下来这一杆完美诠释了什么是杆法与准度。
扎干直接解进红球的同时顺利叫位黑球，胖子里的脸上没有任何波澜，说明这种程度已经是不值一提。打进黑球的胖子里想起自己的任务，才发现剩下的球几乎都没有人，一颗极其简单的黄球不停地绕着，同时要求裁判擦球。实在演不下去的情况，才有了这个名场面。这个连斯诺克爱好者都能轻松打进的绿球，胖子里打丢了，裁判都摇头表示太无语了。而座位上的胖子里直接进入了角色，飙起了眼睛。2012年的10月，斯蒂芬里贝市台联宣布涉嫌操控比赛结果，38岁的胖子里被禁赛12年，明年就是解禁的日子。但是50岁的胖子里已经明确表示过不会复出职业比赛，一代天才毁于贪婪，令人惋惜。就在丁俊晖准备击打篮球时，胖子里迫不及待地选择了认输，直接给丁俊晖整退了。最后我们看看辉哥给海外球迷签名的彩蛋吧。这是奥沙利文赢得最不开心的比赛。礼貌性的谢谢观众以后，连连摇头。一向最在意奖金的火箭，发现对手在打假球，直接放弃奖金，故意打丢袋口球，努力憋笑失败以后，直接趴在球台开始偷笑。胖子里察觉到火箭已经发现，慌的一批，冷汗直流。来看看火箭是怎么整治假赛里的歪风邪气。这是2012年德国大师赛半决赛，胖子里先从一杆极具迷惑性的 K 球开始，明明可以选择单下红球，或者去 K 红球堆。故意的失误肯定要配上丰富的面部表情，两眼放空的盯着计分器，主打的就是一个不可思议。这样的操作，骗咱们外行人绰绰有余。就连火箭现在也不敢确定，一定就是在打假球。但是下一杆的拙劣表演，肯定瞒不过奥沙利文的双眼。没有红球可以继续进攻，那肯定只能选择防守。嚯，我低杆跳球没毛病吧？这是每个人都会犯的失误，你们不能说我打假球吧？满桌的回防线路，胖子里却选择了最不可思议的低杆，需要3库才能把白球放到上半区。要知道胖子里的低杆认第2，那估计谁也不敢认第1。今天这个皮头怎么回事？都赖你！只要我这么做，大家肯定相信这都是皮头的毛病。奥沙利文确定了胖子里的动机以后，一边生气，一边又玩心大起。今天不下你，真当别人都是傻子吗？但是简单球肯定还是要打进，毕竟观众都是花了真金白银。假赛里还沉浸在自己的剧本里无法自拔，懊悔失落加上满脸通红，我都这么努力了，火箭老弟可千万不要陷我老底啊！但是法网恢恢，这场比赛过后，市台联就实锤了胖子里的假球，给出了禁赛12年的处罚，一代斯诺克天才就此陨落。如果不是作死，敢跟火箭的比赛都打假，说不定还能多藏一阵子。已经没有单下的红球了，火箭要开始他的表演。打丢黑球的火箭故意扭头避开摄像机，第一次试镜没有经验，还是笑场破功了。这个场景胖子里太熟悉，是怎么回事了？吓得冷汗直流，擦都擦不干净。但是钱已经收了，再苦再难也要演下去。可问题对手是奥沙利文，他可是啥都干得出来的主。胖子里还是很懂火箭的，一定要激起奥沙利文的胜负欲。只要火箭自己想，那一切就水到渠成了。所以必须打出几杆精彩的进球。要准度有准度，要控球有控球。胖子里的比赛是真的很具观赏性，如果不打假球，肯定会有更多经典的比赛名垂青史。好球！胖子里的 K 球是唯一可以和火箭媲美的存在，其他人都达不到这种艺术性。
Ну, в итоге Медведев побед только 3. Это полуфинал, здесь матч уже не до 5, а до 6 побед. И Стивен Ли вот тоже своего рода камбэк нам демонстрирует, со счета 2-5 成也 K 球，败也 K 球。胖子里虚虚实实的打法，就是为了洗白之前的举动只是失误，不是假球。但是这还不足以激起火箭的胜负欲，怎么办呢？漂亮！现场的掌声足以说明一切。绝境时候的拼球，足够证明我的努力。如果这样还输掉比赛，那就只能说明是火箭实力太过强大。奥沙利文直勾勾地盯着胖子里，两个心知肚明的人都要扮演傻子，城里套路太深了。中带打不进没毛病吧？大家都知道斯诺克的中带口比较小。更厉害的是，胖子里担心火箭继续玩幺蛾子，直接送了一个手摆位红球，这下就直接惹怒了火箭。才有了接下来近乎封神的表演。Конечно, да. Ну, уронил Салливана. Какие есть вообще проблемы? 精准的连打带 K， 但就是故意用力过猛，要不然怎么衔接失误呢？几乎也是还了一个手摆位。正当火箭以为胖子里不会太过分的时候，做噩梦都没有想到，胖子里能猖狂到这种地步，不仅没有打进，还直接把红球停在袋口，不比进球，比未比。胖子里不要脸，还是技高一筹。打进袋口的红球，彩球也基本都在点位。常规清彩环节基本是不可能有失误的空间，但是火箭哪能这么容易让胖子里得逞？必须再安排一个意外，希望贾赛里可以幡然醒悟。Конечно, там не такие высокие. Нет такого тоже. Мы видели даже и полуфинал, и даже финальные матчи. Вот эти матчи между Ронни Салливаном и Владом Капом. 就在胖子里准备回家数钱的时候，最经典的意外就要上演。这颗蓝教粉中带和底带怎么叫都能顺利衔接黑球，但是火箭就故意停在中间，不得不佩服火老师这细腻的控球，只有这样的失误才最合理。击球之前的火箭已经憋着坏笑，转头看了一下胖子，意不意外，惊不惊喜？注意看裁判和火箭的表情，看过打假赛的，你们明目张胆打假球是几个意思？而且还是两个人对着打，你俩真不把我当人啊！本以为火箭这么明显的提醒能起到一点警示作用，但是人不要脸是真的无敌。粉球停袋口可比打进要难多了，胖子里开心到爆炸。火箭看到无可救药的胖子，真是气到不行，无奈只能收下粉球结束比赛。这是火箭赢得最不开心的比赛，大家觉得他俩这时候还能聊什么？